Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. In this video, I am going to explain the next concept in organization of data, that is variables. Okay, so before going to that, just I would like to glance the previous content, that is, so we are in the third lesson of statistics, that is classification of data. In the last video, I said you about the meaning of data and the classification of data. Otherly chronological classification, spatial classification, and qualitative classification, and quantitative classification. So these are the concepts that we have already learned, right? So now I'm going to continue the next concept in the same lesson, that is variables. Okay, so what is variable? So first I would like to tell you the meaning of variable. So how we can define variable? So variable, which means the values of some economic factors change from time to time. Such economics factors are called variables. Okay, the values of some economic factors change from time to time. Such factors are called variables. ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1947 ಅಲ್ಲಿ ₹1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು $1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so what is variable? Variables means the values of economic factors will change time to time. That economic factors are called variables. Okay, so in variables we have two types. That is, two types are continuous variable and discrete variable. There are two types in variables, that is continuous variable, and the second one is discrete variable. Is it clear? Variables ಎಷ್ಟು types ಇದೆ? Two types ಇದೆ. That is continuous variable and discrete variable. Now the first one is continuous variables. So what is continuous variables? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ integerial values. So integerial values anta bandaga 1 2 3 4 5 6, and fractional values. Okay, fractional values ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 divided by 2, 2 by 3, and 3 by 4, 4 by 6. Okay, ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? fractional values. Okay, and the values which are not exact fractions, the values which are not exact fractions ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? continuous variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so what is continuous variables? It can take any numerical values or integerial values or and fractional values, that and the values which are not exact fractions. Okay, exact fractions ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? continuous variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, the height of a student grow from 90 centimeter to 150 centimeters ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, would take all the values in between them. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 90 centimeter, 100 centimeter, 108 centimeter, 150 centimeter. Okay, and it can also take fractional values. Okay, fractional values ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 90.85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, 148.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ದಿ continuous variables. Okay, so continuous variables can take any numerical values or integerial values or fractional values, and the values which are not exact fractions. Okay, exact fractions ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? continuous variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now the next one is discrete variables. So ಏನಿದು discrete variables? So discrete variables can take only a certain values. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, it can take only a certain values and it jumps from one value to other value. Okay, so ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It will jump from one value to another value, but does not take any intermediate values between them, and it is not take any intermediate values. So ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು intermediate
ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 0.5 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0.6 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು another value, but does not take any intermediate values between them. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾಗ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 6, 9, 12, 15, 16, okay, and 20, 25. ಇದೇನು ಜಂಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು another value. ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ 9 and 10 ಮಧ್ಯೆ 9.5 and 11.5, 12.5, 15.5, 17.5, ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವೇರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ these are the two types of variables. I think now it's clear to you the meaning of variable and types of variable. It's very important for 4 mark. Yaudu variables. Okay, so what is variable, and write the meaning of continuous variables and discrete variables anta keltare. Okay, is it clear to you now? Okay, now the next concept is frequency distribution. The next concept is frequency distribution. First, I would like to tell you the meaning of frequency. So what is frequency? So in frequency andre, so frequency means how many times the number will be repeated in a given distribution. Okay, so frequency means how many times the number will be repeated in a given distribution. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ distribution ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that's what we call frequency. Okay, so what is frequency? Frequency means how many times the number will be repeated in a given distribution. For example, ಈಗ just we will take the example of our class. Okay, ನಾವು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 15? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 20, ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 30 ಔಟ್ ಆಫ್ 30, ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೇಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಝೀರೋ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ, 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರುವಂತ ಒಂದು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 ತಗೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ಒಂದು 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು, ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 ಅನ್ನೋದು 8 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So frequency means how many times the number will be repeated in a distribution is called frequency. Okay, now we will come to the topic, that is frequency distribution. So what is frequency distribution? So frequency distribution is a comprehensive way to classify raw data of a quantitative variable. Frequency distribution is a comprehensive way to classify raw data of a quantitative variable. So ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವೇ ಯಾವುದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ and with the corresponding frequencies and with the corresponding class frequencies ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ that displays of the frequencies. Okay, so frequency distribution is a list or a table or a graph. So ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, frequency distribution anta heltivi. Okay, now in frequency distribution what we have collected, if we represent it in a diagram, then it is called frequency curve.
ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸಚ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. So this is the table. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ or ಟೇಬಲ್ or a ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಯು, right? That is 47, 45, 10, 60, 51, 56, 66, 100, 49, 40, 60, 59. So ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇದೆ, 0ನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ದ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 0 to 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 0 to 10 ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 0 to 10 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ವಿತಿನ್ 10 ಅಂತ, 10 ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ 10 ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ದೆನ್ 10 to 20 ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 10 to 20 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಹೌದಾ? ಈ ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಥರ್ಡ್ ರೋಲಿ ನೋ. ಫೋರ್ತ್ ರೋಲಿ 10 to 20 ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೋ 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಹೌದಲ್ವಾ? 8. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ 9, 10. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? 10. ದೆನ್ 11. So totally 11 times that value has been
ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು 10 ಇಂದ 20 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 11 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸೊ 20 to 30 ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ 0 to 10 ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ದೆನ್ 10 to 20 ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಯಿತು, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 11 ಟೈಮ್ಸ್. ನಾವು ದೆನ್ 30 to 40 ಓಕೆ. ಸೊ 20 to 30 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ 20 to 30 ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋ. ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ 20ನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 20 ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ದೆನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 3 4 ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 20 ಇಂದ 30 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. 20 to 30 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 11 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ರೈಟ್. ಸೊ 12 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ 10 to 20 12 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಾವು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ಆಯಿತು. ದೆನ್ 30 to 40 ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ 30 to 40 ಅಂದರೆ 30ನ ಬಿಟ್ಟು 31ಇಂದ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 40ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 30 ಇದೆಯಾ, 30 to 40 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 30 1 2 3 then 3 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. then ಇಲ್ಲಿ 4 5 6 7. ಸೊ 30 to 40 7 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. 28ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5. ನಾವು 40 to 50. ಸೊ 40 to 50 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ 40 ಇಂದ 50 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10 11 12 13 14 15 then 16 17 18 19. So 19 times. 40 in the 50 ಒಳಗಡೆ. So 19 times that values has been repeated. Okay. Now 50 to 60, then 60 to 70, 70 to 80,
80 to 90 and 90 to 100. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು 50 to 60. 50 to 60 ತಗೊಂಬನ್ನಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 then 12 13 14 15 16 16 ಆಗಿದೆ 17 then 18 19 20 21. So 50 to 60 21 times that value has been repeated. Now 60 to 70 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 60 to 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 11 12 then 12 13 14 15 16 17 then 17 18 19 then so 19 times the value has been repeated. ಹೌದಲ್ವಾ? now 70 to 80 ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. 70 ಇಂದ 80 so first all ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. so 70 to 80 1 then 2 3 4 5. So 70 to 80 5 times, then 80 to 90 1 year 1 then 2 3 4 then 4 5 then 6. ಹೌದಲ್ವಾ? so 6 times that value has been repeated. now 90 to 100 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 90 to 100 so 100 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. 1 then 'that's it ಅಲ್ವಾ? only one time that value has been repeated. ಸೊ 90 ಇಂದ 100 ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈಗ 0 to 10 ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು 1, 10 to 20 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 20 to 30 5, 30 to 40 ಒಳಗಡೆ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 40 to 50 ಒಳಗಡೆ 19. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್. once calculate ಮಾಡಿ. so that now if we add this then the total will be equal to 100. see, so agले there was a slight mistake that so 0 to 10 so 1 member score ಮಾಡಿದ್ರು, so that is 0. upper value ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 it's here. then 10 to 20 there is 13 members have scored the marks from 10 to 20. how many marks how many members? 13 members.
and 20 to 36 members, 30 to 47, 40 to 50, 21, 50 to 60, 21, 60 to 70, 19, and 70 to 85, 80 to 96 members, and 90 to 100, only one member has scored. Okay, this is what we call the frequency. Now, we have to represent it in a table. So, the table is here. So, here you can see the table. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ the class interval is the difference between the upper limit and lower class limit. So the difference between upper limit and lower class limit is called class interval. So what is class interval? The class interval is the difference between the upper class limit and lower class limit. Okay, yes to difference ide. So here 0 to 10 anta tagondaga, so here 10 is a upper limit and 0 is a lower limit, and here 10 to 20, so 10 is a lower limit and 20 is a upper limit. 20 to 30, 20 is a lower limit, 30 is a upper limit. 30 to 40, 30 is a lower limit, 40 is a upper limit. Then 70 to 80, 70 is a lower limit, 80 is a upper limit. 90 to 100, 90 is a lower limit and 100 is a upper limit. Okay, so ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 to 20, 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ದ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 0 to 10 ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ 1 member. ದೆನ್ 10 to 20, 13 members, 20 to 30, 6 members, 30 to 47, and 40 to 50, 21, 50 to 60, 21, 60 to 70, 19, and 70 to 85, 80 to 96, and 90 to 100, one member has scored. So the total is equals to 100. ಆಗಲೇ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? 10 to 10 ಅಲ್ಲಿ 0 to 10 ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0. Then here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ 2 ends ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ 2 ಎಂಡ್ಸ್ನ 2 ends of a class. So ಇದು ಒಂದು end, ಇದು ಒಂದು end. So the 2 ends of a class is called class limit. Okay, what is class limit? The 2 ends of a class. So here 10 to 10 is a class limit, and 10 is a end and 20 is a end. Okay, the 2 ends of the class is called class limits anta heltivi. Okay, here the lower value is called as lower limit and highest value is considered as upper limit. Okay, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ದ ಸೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಏನಿದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ midpoint. Okay, how we have to calculate this? ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? there is a formula to calculate that is upper limit plus lower limit divided by 2. Okay, upper limit plus lower limit divided by 2. Okay, so for example ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 to 20 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ first one is upper limit, that is 20, and lower limit 10 divided by 2. Okay, so 20 plus 10 that is 30. 30 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 15. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ 10 to 20 ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 15. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ 40 to 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 40 to 50 that is 55 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 55 is the lower limit ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 45 is the lower mid point. So this is the way of calculating midpoint. Is it clear to you now? So first I said you the meaning of class interval, then frequency already known, lower limit ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, upper limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, then midpoint.
ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 to ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಓವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ 0 to 10 ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 1. ದೆನ್ 10 to 20 ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 13. ಓಕೆ, ಸೊ 20 to 30 ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ? 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 30 to 40 ಎಷ್ಟು ಜನ? ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಒಂದು ಓನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. Okay, so if you have any doubt, feel free to ask me the doubts. Thank you.